सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दीप जगदीप हाज़र है नवी कहानी चरना लैके। दोस्तों, अगर तुहानू मेरी ये कोशिश वधिया लगती है तो कृपा करके वीडियो नू लाइक जरूर करिया करो ते नाल दी नाल अपने विचार कमेंट बॉक्स विच जरूर दस्या करो। तो आओ सुनते हैं अज दी कहानी चरना। बेबे रोटी बनती, नाले मेरा झोला कित्थे है? चरना बाहरों आ एकदम बोलिया। आ अंदर देख लै, इत्थे ही टंगिया होना, नाले रोटियां वाला पौना भी आ पिया। उहदी बेबे ने बन के रखियां रोटियां वल इशारा करते हुए आख्या। चरने ने पहला तो बोरी दे झोले विच गुड़ ते सुक्की चाह रखी, फिर उसे झोले विच रोटियां वाला पौना रख लिया। बांह विच झोला पा के उन्हें झोले नूं मोढे तक चढ़ा लिया। पित्तल दी पतीली भी उन्हें बांह ती टंग लई। चंगा बेबे, मैं जाना हुण, इन्ना आख के चरना वाड़े अंदर जा वड़िया। बकरियां उन्हूं वेख के पहले ही खड़ियां सन। उन्हें वाड़े दा बूहा चुक के एक पासे कीता तां सारे दा सारा माल बाहर बीही विच आ गया। फिर वो पिंड दे चढ़दे वल बकरियां दे पिछे पिछे तुर पिया। बकरियां दे तुरन नाल कच्चे रेते दी धूड़ आकाश नूं छाउंदी ते फिर धरती दी बुक्कल विच आ डिगदी। चरना वारिस दी हीर दा बैंत गाउंदा होया उन्हां दे मगर मगर जा रिहा सी। कच्चे पहे ते हरे मलिਆਂ नूं देख के बकरियां उधर वल नूं भज पईयां। ओ हट परे, मरपा हुण, मेरे सालिਆਂ दी देख किवें करदी है। चरना बकरियां नूं कच्चे पहे तो परां खेतां वन्नी हक्की जा रिहा सी, पर कच्चे पहे उत्ते बेरियां दे मले होण करके बकरियां उन्हां ते टुट पईयां सन। बाकी तां सारियां बकरियां परां खेत वन्नी नूं भज गईयां, पर एक बुढ़ी जी बकरी अजे भी मलिਆਂ दे हरे पत्तिਆਂ नूं डुंगी जा रही सी। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਗੁੱਡਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੂਹ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਖਦਾ, ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਬਈ, ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ, नहीं तो आ हाल हो जाता अगले दा। वो चरने कन्नी हथ करके आखदा। चरना कई वरियां तो बकरियां चारता सी। जिमीदार हो के बकरियां चारना उहदी मजबूरी सी। बाप पिंड विच अपने आप नूं वैली खवाउंदा, उसने अद्धी जमीन तां वैल पुणे विच ही गवा दित्ती। हर रोज़ शाम नूं शराब ते कबाब नाल ओह अपने यारां बेलियां नूं डका के तोरदा। अफीम भुक्की डोडे खाधे बिना उहदे तो उठिया ना जाता। नित वो अपनी घर वाली अमरों नूं कुटदा। कई वरे तां अमरों पेकी बैठी रही। जदों वापस आई तां नशे ने जीते दी कमर तोड़ दित्ती सी। वो तो भी हुण उठिया नहीं सी जांदा। जे वो कदे अफीम खा लैंदा तां सत्थ दा एक अद्धा चक्कर ला आउंदा, नहीं तां बस टुटे जे मंजे ते सारा दिन डिग्गिया रहिंदा। उहदे मरण तो बाद ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਚਰਨਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਲਈ ਚਰਨਾ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2-4 ਵਰੇ ਤਾਂ ਚਰਨੇ ਨੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, पर मूल उत्थे दा उत्थे ही खड़ा रहिंदा। अक के उहने वो 2 किले भी जमीन गहणे कर दित्ती। गहणे दे अद्धे पैसिਆਂ नाल उहने बकरियां खरीद लईयां ते बाकी पिंड दे होर लोकां दा जो करजा सी वो सारा ला दित्ता। हुण वो पिंडों बाहर बकरियां चारन जांदा ते आथणे घरे वड़दा। जदों गहणे पई जमीन दा पैसा ना मुड़िया तां सौदागरकिਆਂ ने ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ कब्जा कर लिया। हुण भावें चरना करजे तो मुक्त सी, पर उहदी सारी जायदाद उहदे हत्थों खुस गई सी। हुण तां उसदा घर भी 2 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। इस घर दे एक पासे बकरियां दा वाड़ा
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ। ਚਰਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੇ ਤੋਂ ਚਾਰਦਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਲੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਨ। ਮਲੇ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਰਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਰਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਛਟੀ ਨਾਲ ਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਬੇਰ ਚੁਗਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੀਝਾ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਲਿਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਪੈਂਗਾ ਬੋਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਕ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਰਨੇ ਨੇ 2-4 ਛਟੀਆਂ ਬੋਕ ਦੇ ਜੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਡ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੀਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਦਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਲੀਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹ ਲੈਣ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਚਰਨੇ ਦੀ ਬੇਬੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਸਾਗ ਚੀਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਕੰਧੋਲੀ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਨੀ ਜੈਕੁਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਧੂਆਂ ਕੀਤਾ? ਨੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀਏ, ਆ ਪੁੱਤ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਪੂੰਝਿਆ। ਲੈ ਭੂਆ ਇੱਧਰੋਂ, ਮੈਂ ਮਚਾਵਾਂ ਅੱਗ। ਵੀਰਾਂ ਕੰਧੋਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰ। ਨੀ ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਜੈਕੁਰ ਨੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਨੀ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹ ਦੇ 2 ਟੋਕਰੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਗੋਹੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਥਣ ਨੂੰ। ਲੈ 2 ਟੋਕਰੇ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੂਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਟੋਕਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਵਾੜੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਭੂਆ ਆ ਜਾ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਚਕਾ ਦੇ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਚਰਨਿਆ, ਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਟੋਕਰਾ। ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਨੇ ਘੁਤਰੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾ ਵਾੜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਮੇਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ। ਚਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਚਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਬੇਰ। ਉਹਨੇ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਥਾਈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਚਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚਰਨੇ ਵੱਲ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਝਾਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਫੇਰ ਝਾਕੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਪਹੇ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਨਾ ਵਾੜੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਕੱਸੀ ਤੇ ਲੀੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਸੀਆਂ। ਕੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਸੂਏ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਸ਼ਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਨੀ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਹੀ ਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨੇ ਨੇ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਝਾੜੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਗਈ। ਭੂਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਚਰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਢਾਂਗੀ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਕੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੇ ਤੇ ਤਰਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਫਿਰਦਾ ਚਰਨਾ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੀਕ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਨਾ ਕੱਸੀ ਬੰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੀ? ਵੇ ਚਰਨਿਆ, ਸੱਪ ਵੇ ਸੱਪ। ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਦੂਰ ਪਰਾਂ ਸੱਪ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਨੇ ਨੇ ਢਾਂਗੀ ਦੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਪ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਚਾਚੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਖਾਣਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਚਰਨਾ ਢਾਂਗੀ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ। ਵੇ ਚਰਨਿਆ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਸੁੱਟ, ਦੱਬ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਕੇ ਹਲਕ ਜੂ। ਲਿਆ ਚਾਚੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਹੁਣੇ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚਾਚੀ ਕਹੀ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਨੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਈ। ਚਰਨਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਬਸ ਚਰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਚਰਨਾ ਕੁਝ ਆਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਕਈ ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਚੀ? ਆਹੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਚਰਨਾ ਫਿਰ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਬੇਸੁਰਤ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਰਾਂ ਰੇਹ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈਣ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਚਰਨਾ ਵਾੜੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਵਾੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ। ਉਹ ਗਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੜਕੇ ਪਾਠੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੀਰਾਂ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਜਾਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੀ ਅੱਕੀਏ, ਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਆਏ ਜੈਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੈਲੇ ਨੇ ਅੱਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਮੰਜੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਸਾਲੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਹ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੈਲੇ ਨੇ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1-2 ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੈਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਕੰਨੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਸਵਾਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਚੀ ਅੱਕੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛਿਤਰੌਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦਾ ਵਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੈਲੇ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜੈਲਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲੀਏ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੱਚੇ ਪਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨੇ ਵੱਲ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹੇ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ। ਚਰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਨਾ ਹਟ ਗਈ। ਅਤੀਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਥਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੌਂਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੀਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਜਦ ਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਹੇ ਲਾਲ ਪੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਆ ਚੜਿਆ।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚਰਨਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ YouTube ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।